Bismillahirrahmanirrahim. Nggak usah diberhentiin. Nggak usah diberhentiin pas gue pindah. Terus kan banyak sekali. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibadallah, rijalallah, aghithuna li ajlillah, wa kunu aunana fillah, asana hudhari fadlillah.
إلهي بجاه الأنبياء والملائكة الفاتحة لسيدنا محمد سيد الأنام ولسائر إخوانه الأنبياء والمرسلين وآلهم وأصحابهم الكرام أجمعين ولصاحب المولد العالم العلامة العارف بالله الحكيم علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويفرج على المسلمين ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وصلاح العاقبة وإلى حوض النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون أشرف يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أحلى الورى منطقا وأسلاك يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد الظالما بالتقى تأقى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واصبر وسهل مكان دعوى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مولى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن الذي تعلم يا ربي صل على محمد وآله ومن الحديث يا ربي صل على محمد
وهدايا قلب ورفقا كلب بالحق تعلق وبقاره راحة أهلك يبكي يسأل خالقه وأتاه الوحي فأجاب اقرأ اقرأ يا محمد السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي الله السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا حبيبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المقصود بالوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده علم شانه فلمن خلق الحكمة وتعليها علما ومدد من فرد الناس ما جرت به بأقداره القسمة وارسل إليهم أشرف خلقه وجل عبده رحمة علقت إرادتنا تليق بخلق هذا العبد المحبوب أن شرف أثر شرفه في عوالم الشهادة والغيوب وما جل هذا المن الذي تكرم به المنان وما ضم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فدعت ربي وجودي أبناء الوجود وترزت كل العوالم بجراح التكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المصونة والكون كله يصبح ويمسي في سرور وبهجة
وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والعيون متشوقة إلى كنوزه متشوقة إلى التقاط جواهر كنوزه وكل دابة قريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت بحملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشراف البريات وبروزه من عالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا على نور الذي عرج السماء يا فوز من يا فوز من صلى عليه صلى عليه وسلم
وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين ضرب وهو هذا الحبيب على يد السماء والأرض ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود لله على الوجود لست ولسنة الملائكة بتبشير العالمين تعي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفتنا هذا المذكور يبرز نور كاملا في عالم الدهور نورا فاق كل نور وانفذ الحق حكما على من تم الله عليه النعمة من خاص الأمة أينظر عند وضعه أمة أنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا الصراط الممدود فعذر بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قصر الله له من الشرف والقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضورهم وجلال المولود فانفلق سبل الكمال من النور عن عبود وبرز العابد المعبود وانعنا لله بالتعظيم والسجود
الحافظين اللهم إنا لنا أطمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا وسنونا جميلة هي وسيلتنا إليك فلا تخيبنا آمنا بك وبرسولك وما به من الدين وتوجهنا به إليك مستشعرين أن تقابل المسلم منا بالغفران والمسيء بالإحسان والسائل بما سأل والمؤمن بما أمل وأن تجعلنا ممن نصر هذا الحبيب ووازره ووله وظاهره وعم بركاته وشريف هدي أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا وولينا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات في جميع الجهات وأدم رايات الدين قبل النقطة المنشورة ومعالم الإسلام والإيمان بأهل المعمورة معنى وصورة واكشف اللهم كربة المكروبين واقضي بين المدينين واغفر للمسلمين وتقبل توبة التائبين وانشر رحمتك عليك المؤمنين أجمعين واكفي شر المعتدين والظالمين وابسط العدل بالحق بجميع النواهي والأقدار وأيدهم بتأييد من عندك واصل على المعاندين من المنافقين والكفار واجعلنا يا رب حسن حاصل من جميع البلايا وبحسنة الذنوب والخطايا وألهمنا بالعقل وصدق بخدمتك قائمين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين واختم لنا منك بخير أجمعين وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa salatu wa salamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa amma ba'du. Sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarram Muhtaram Dr. Ki Haji Zulfan Mustafa. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa diberikan sehat afiat, panjang umur, senantiasa dalam keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Juga para asatidz, para asatidz guru hadir, ada Ustaz Haji Rahmani, Ustaz Haji Fahmi Iman, Haji Rifai, juga Ustaz Haji Muhammad Rafiq, Ustaz Hasan Habib Usman Al-Hidwan, Ustaz Ahmad Mursyidi, Ustaz Taslim, juga Bapak Haji Hendy Yanetik dan segenap pengurus TKM, Bapak Hendy Dwi Cahyono, bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas qudrat iradatnya malam hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah kita dapat sama-sama hadir untuk mengikuti peringatan Maulid Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpah kariban ala Baginda Agung Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada para keluarga, sahabat, dan insyaallah pada kita semua yang mudah-mudahan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah tadi telah sama-sama kita ikuti pembacaan kisah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan malam hari ini kita senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan keberkahan Subhanahu wa taala dan kelak kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu rahimakumullah, untuk selanjutnya sebelum kita mendengarkan mau'izah hasanah yang disampaikan oleh guru kita, mari kita dengarkan terlebih dahulu lantunan
lantun ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustaz Haji Rahmani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق Allahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shadaqallahul aliyyil azim. Jazakallahu ahsanal jazaa. Hadirin kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, untuk selanjutnya sebelum kita mendengarkan begitu hasanah, mari kita dengarkan terlebih dahulu kalimat tasyakur, itu sambutan dari Ketua DKM Masjid Baitul Tahmid. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Hendi Dwi Cahyono. Padanya waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi alafa baina qulubina wa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa junudihi ila yaumil qiyamah. Pertama-tama
saya belum sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat sudah berkenan hadir untuk kegiatan kita pada malam hari ini, dan seluruh jamaah yang berkenan memberikan waktu luangnya untuk bisa mengikuti kegiatan kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala anugerahnya di dalam hidup kita, dengan segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala cucurkan di dalam hidup kita, dengan segala bentuk ketaatan, dengan segala bentuk kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala masih mudahkan kita, sehingga kita bisa mudah melangkahkan kaki kita di masjid yang tercinta ini. Tentunya ini bagian dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat seiring salam semoga tercurah kepada uswah kita, suri tauladan terbaik yang Allah Subhanahu wa taala turunkan di muka bumi ini. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita harapkan syafaatnya kelak ketika kita berjumpa dengan baginda di Telaga Kautsar. Dan semoga kita berharap kita dijadikan, kita dimasukkan ke dalam golongannya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang berbahagia, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merayakan. Tentunya kami dari kepengurusan tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan jazakumullah khairal jazak atas seluruh kontribusinya, baik material maupun spiritual, sehingga acara ini bisa terjalin terselenggara dengan baik. Alhamdulillah, sebagai bagian dari momentum perjalanan hidup kita untuk terus mengikuti jejak langkah, mengikuti suri tauladan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir, kami atas nama pengurus mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal yang kurang berkenan dalam penyelenggaraan pada malam hari ini. Semoga ini menjadi satu momentum dalam perjalanan hidup kita, dan semoga menjadi arah yang lebih baik ke depannya, dan semoga menjadi satu aktivitas kita yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Terima kasih kami aturkan kepada Ketua DKM. Hadirin hadirat, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama mau'izah hasanah, nasihat-nasihat mutiara-mutiara hikmah yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Karram wal Muhtaram Dr. Kiai Haji Yusuf Mustafa. Padanya wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Shallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-ghurril mayamin wa man tabi'ahum bi ihsan wa man sara ala nahjihim min ayyamin madiyah ila yaumiddin, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para habaib, insyaallah semoga semua yang hadir yang tadi disebut namanya oleh Ustadz Dadan semoga dicatat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita muliakan pengurus Masjid Baitul Tahmid, begitu juga jamaahnya, para pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, calon-calon ahli surganya Allah. Malam hari ini alhamdulillah kita dapat berkumpul di masjid ini untuk memperingati
lahirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mencoba mengambil pelajaran daripada perilaku beliau, perilaku sahabatnya, dan juga perilaku pengikut-pengikutnya sepanjang zaman. Saudara-saudara, Maulid Nabi kita tahu adalah salah satu di antara ekspresi rasa cinta. Cinta itu katanya orang Arab mengatakan al-hubbu tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Ketika hatimu selalu memperhatikan orang yang kau cintai, itulah cinta. Kalau orang bulan Maulid dia kemudian berpikir memperingati Maulid, mengadakan acara Maulid yang isinya selalu tuh pakai mana-mana yang namanya Maulid itu ada sholawatan, betul apa tidak? Lalu selain sholawatan biasanya karena orang kumpul sekitar 2 jam ada unsyai'un. Unsyai'un itu sesuatu itu ya kue, ya minuman, ya makanan. Untuk kemudian menambah manfaat daripada pertemuan itu biasanya adalah dimintakan pada orang yang dianggap layak memberikan nasihat tentang apa hikmah di balik Maulid. Kalau orang di bulan Maulid atau ba'dal Maulid Rabiul Tsani kok memikirkan acara ini karena didasari rasa cinta pada Nabi, itulah cinta. Al-hubbu ma'nahu tawajjuhul qalbi ilal mahbub. Ketika hatimu memikirkan orang yang kau cintai, itulah cinta. Saudara-saudara, tentu cinta pada Nabi tidak harus dalam bentuk memperingati Maulid baca sholawat. Saya belum seminggu yang lalu diundang ceramah oleh sahabat saya, Sekretaris Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah, Profesor Dr. Kiai Abdul Mukti. Saya ngobrol, kalau di Muhammadiyah Maulid Nabi ada kan Prof? Ada Kiai. Cuma kalau di Muhammadiyah tidak pakai baca asyraqal tadi. Di Muhammadiyah hanya baca Quran lalu ceramah. Mafi muskilah, kata orang Arab, mafi muskilah, tidak ada masalah. Yang penting orang diajak untuk cinta pada Nabi. Inilah saudara-saudara yang membuat Islam, ajaran yang dibawa Nabi kuat. Ini salah satunya menurut saya karena dalam ajaran Islam kita diajarkan untuk mencintai Nabi Muhammad SAW sebagai pintu masuk cinta pada agama Allah dan cinta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini pintu masuk. Kalau dulu sahabat itu cinta pada Nabi karena memang melihat langsung Nabi. Ada sahabat itu dalam beberapa riwayat, salah satunya sahabat Umar, tapi ini riwayatnya banyak. Ada sahabat yang bilang, ya Rasulullah, wallahi la anta ahabbu ilayya min waladi wa min ahli wa min nafsi. Ya Allah, ya Rasul, demi Allah saya begitu mencintai dirimu, melebihi cinta saya dengan diri saya, anak saya, istri saya. Masya Allah. Ada sahabat yang cintanya pada Nabi mengalahkan cintanya pada anak sama istri. Saya, kata sahabat tersebut, kalau sedang di rumah, yang saya pikirkan dirimu ya Rasulullah. Masya Allah. Di rumah yang dipikirkan Nabi. Kalau kita di masjid yang dipikirkan istri, di masjid yang dipikirkan anak. Masya Allah, terbalik. Sahabat ini begitu dia memikirkan Nabi, sampai ketika dia di rumah yang dipikirkan siapa? Nabi. Ini level cintanya sudah luar biasa. Makanya dulu ada namanya Abu Sufyan.
belakangan masuk Islam radhiyallahu anhu, karena masuk Islam kemudian dikasih gelar radhiyallahu anhu. Sahabat itu dulu ya, kalau kita baca radhiyallahu anhu sementara disebut nama bapaknya, berarti yang Islam hanya anaknya. Sahabat Abu Bakar itu radhiyallahu anhu, tidak kalau disebut Abu Bakar bin Abi Quhafah itu radhiyallahu anhu karena bapaknya belum Islam. Umar bin Khattab juga radhiyallahu anhu karena bapaknya belum Islam. Abu Sufyan ketika dia belum Islam, dia mengatakan satu ungkapan yang sangat terkenal. Ungkapannya kurang lebih bunyinya begini, Bapak Ibu. Ma ra'aitu ahadan yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Wallahi ma ra'aitu ahadan, demi Allah aku belum pernah melihat seseorang, kata Abu Sufyan, yuhibbu ahadan ka hubbi ashabi Muhammadin Muhammadan. Aku belum pernah melihat orang yang kecintaannya pada orang lain melebihi kecintaannya sahabat-sahabat Nabi Muhammad kepada Nabi Muhammad. Bayangkan dulu Nabi ketika perang Uhud, saudara-saudara, itu kan ketika salah strategi, sebagian pemanah disuruh jaga gawang turun, kemudian pasukan Quraisy naik ke atas Uhud, Nabi di bawah dipanahin, diserang. Itu sahabat membuat semacam pagar, pagar betis kayak pas pampres. Itu sahabat berkata, lebih baik saya yang meninggal daripada Nabi. Masya Allah. Itu orang kalau sudah cinta seperti ini. Bahkan ada ibu-ibu, setidaknya ada 2 ibu-ibu. Nanti kalau kita baca Sirah Ibnu Hisham dan beberapa riwayat hadis, itu anaknya meninggal, suaminya meninggal, tapi yang ditanyain Nabi, bagaimana Nabi? Nabi alhamdulillah hanya luka gigi geraham beliau terkena pecah, tapi Nabi hidup. Alhamdulillah, kata ibu itu. Kesedihanku terasa ringan, musibahku terasa ringan saat aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masih hidup dan kemudian hanya luka sedikit. Padahal suaminya, anaknya pada saat perang Uhud meninggal. Ini cuma sebagian, saudara-saudara, bagaimana cintanya sahabat Nabi kepada Nabi. Kalau kita tarik turun lagi periode sesudahnya, periode tabi'in atau tabi'in. Saya baru membaca kitab yang saya miliki, namanya Mirqatul Mafatih ala Mishkatil Masabih. Ini kitab, syarah kitab Mishkatul Masabih. Di kalangan para ulama terkenal namanya kitab Mishkat. Ini kitab ini lebih besar dari Bulughul Maram, lebih besar daripada Riyadhus Shalihin, besarnya lebih tebal. Makanya syarahnya lebih dari 12 jilid saya. Ketika menjelaskan tentang Imam Malik, Imam atau Syekh Mulla Ali Al-Qari, pensyarah kitab Mishkatul Masabih yang oleh beliau dikasih judul Mirqatul Mafatih ala Mishkatil Masabih. Itu Imam Malik diceritakan termasuk ulama yang cintanya, hormatnya pada Nabi luar biasa. Satu hari diceritakan oleh Syekh Ali Mulla Al-Qari, Syekh Mulla Ali Al-Qari, Imam Malik dikasih uang nih sama Harun Ar-Rasyid sebagai khalifah. Uangnya banyak, tapi syaratnya
bukan syaratnya sepertinya. Uang itu awalnya diberi, tapi kemudian sebelumnya Harun ar-Rasyid berharap Imam Malik pindah dari Madinah pindah ke Baghdad. Uang itu nggak dipakai. Ketika Harun ar-Rasyid bertanya, aku beri kau uang banyak, tak terlihat uangku dipakai. Ambil kalau kau mau. Ambil. Ya Allah, ada ulama dikasih duit presiden bisa ngomong kayak gitu. Ini kalau bukan orang wibawa nggak kuat Pak. Kalau bukan orang yang punya haibah, wibawa, itu nggak kuat. Al-Imam Asy-Sya'rawi, ya maaf, Al-Imam Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, penulis kitab Manaqibnya Imam Malik, ya. Dari Imam Sya'rawi saya jadi lupa, kecapean begini. Mikirnya udah telat, apa namanya? Telat. Antara ini sama ini nggak nyambung. Dalam kitabnya mengatakan Imam Malik itu begitu memiliki wibawa yang luar biasa, itu disebabkan al-quwwatu ar-ruhiyah, kekuatan spiritual. Spiritualitasnya kuat sekali Imam Malik itu. Gak main-main, keyakinannya kepada Allah luar biasa, makanya gak goyah. Tapi tahukah kita, kata Syekh Mulla Ali Al-Qari, kenapa Imam Malik tidak mau menggunakan uang yang diberikan oleh Khalifah Harun ar-Rasyid? Karena beliau tak mau menukar itu menukar maksudnya, tidak mau menukar kecintaannya kepada Nabi Muhammad SAW untuk berpisah dengan Nabi dari Madinah. Allah. Jadi ini menunjukkan kecintaannya Imam Malik kepada siapa? Rasulullah SAW. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita punya rumah kita dekat masjid, rumah kita dekat pesantren, rumah kita dekat majelis taklim, rumah kita dekat ulama, lalu kemudian kita ditawar rumahnya dengan harga yang bombastis, harga yang luar biasa, supaya kita pindah di rumah yang lebih bagus dari rumah kita sekarang, tapi tidak ada majelis ilmu di situ. Kira-kira ibu-ibu suruh pindah rumah, tadinya sebelah majelis taklim, sebelah masjid, sebelah kiai, tukernya tambah bagus tuh bertambahnya, di komplek yang bagus, tambah mobil, tambah duit. Diterima gak Bu? Diterima gak kira-kira? Menarik juga dong ini. Dia rumahnya tadinya jelek, ditawarin mau nggak pindah di kompleknya rumahnya lebih bagus, tambah dikasih mobil, tambah dikasih duit, cuma di komplek itu nggak ada pengajian sama kayak di Baitul Tahmid, mau nggak kira-kira? Isinya bau deh semua, paham ya? Ini jangan diterjemahin. Isinya apa namanya? Bau deh, kata bau deh. Nggak ada orang Islamnya di situ, nggak ada pengajiannya, yang model kayak di Pik lah, kayak di Pik. Pik tau Pik ya? Pantai Indah, nggak ada selawatan kayak tadi, nggak denger kita. Tadi kalau selawatan indah banget, walaupun lagunya lagu Arab semua. Kalau saya kan sedang kadang-kadang yang namanya selawatan campuran di mix antara lagu Arab sama lagu Nusantara. Kemarin saya lagi populerkan yang namanya salawat lagu Madura. Lagu Madura. Kalau Asyraqal itu orang Madura, lagunya lagu Madura. Lagunya Imam S. Arifin Janda. Ya Habibi ya Muhammad, ya arusal khafiqaini, ya muayyad ya muwajjad, ya imamal
begitu paham, saya dengerin di mana-mana kok ini kata orang sana, ini lagu Madura ya. Yang nyanyi soalnya Imam S. Arifin Jandaku, orang Madura. Belakangan saya searching, saya cari tahu apa sih lagunya. Baru anak yang ada, anak yang ada padamu, jangan. Ibu-ibu malu lah. Kalau dibikin selawat jadi dapat pahala. Tapi kalau bilang jandaku belum tentu dapat pahala. Betul apa tidak? Nah, saudara-saudara, kita disuruh milih. Tadinya tinggal di dekat para ulama, ada pengajian, ada masjid, ada majelis ilmu. Kemudian kita suruh pindah di rumah yang mungkin lebih bagus. Tidak ada majelis ilmu, tidak ada orang ngaji, tidak ada terdengar sholawat dibaca. Tapi rumah kita lebih bagus, ditambahin mobil, ditambahin duit. Goyang gak nyaman kira-kira? Goyang gak kira-kira? Kalau melihat potongan wajah orang sini goyang. Betul? Imam Malik tidak. Imam Malik tak mau menukar kecintaannya pada Nabi demi uang. Suruh pindah ke Baghdad, gak mau. Jadi jiwari Rasulullah SAW berdekatan dengan Nabi itu satu kemuliaan, satu hal yang sangat dimimpi-mimpikan oleh orang-orang saleh. Bukan cuma di dunia, termasuk di akhirat. Kenapa Imam Malik begitu? Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dulu sahabat langsung bersama Nabi, ketemu Nabi. Imam Malik cuma melihat turbah syarifah, kuburan mulia Nabi Muhammad SAW yang ada di bawah Qubbatul Khadra. Al-Qubbatul Khadra, apa itu namanya ini? Kubah benar. Makanya dulu ada seorang kiai, saking cintanya sama Nabi, doanya satu, ya Allah, moga-moga saya meninggal di Madinah, meninggal di Madinah, meninggal di Madinah. Tahun 2011 kiai tersebut wafat saat haji, sesudah haji, pas sudah sampai di Madinah. Namanya Al-Maghfurlah Kiai Haji Masruri Mughni, pengasuh pondok pesantren Benda Bumiayu. Saya belum lama mengisi haul di sana. Itu keluarganya sebelum berangkat itu ada terus ngomong, moga-moga saya meninggalnya di Madinah, meninggalnya di Madinah. Itu bagian daripada rasa cinta kepada siapa? Nabi Muhammad SAW. Imam Malik begitu menghormati Nabi, saudara-saudara, karena cintanya juga pada Nabi. Beliau dikasih hadiah banyak kuda dan onta yang bagus. Imam Syafi'i itu muridnya Imam Malik. Satu hari Imam Syafi'i melihat kuda banyak di rumah Imam Malik. Kalau bahasa kita kuda itu mobil, onta banyak. Imam Syafi'i bilang, wahai guru, kudamu bagus-bagus, ontamu bagus-bagus guru. Kata Imam Syafi'i kepada Imam Malik. Imam Malik jawab pada Imam Syafi'i muridnya, kata Imam Malik, itu milikmu kalau kau mau ambil. Wallahi, demi Allah, kata Imam Malik, aku tak berani menaiki kuda, menaiki onta di Madinah, sementara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikubur jenazah beliau yang mulia di kota Madinah. Allahu Akbar. Nah, untungnya sekarang kota Madinah itu ada dalam wilayah Masjid Nabawi. Masjid Nabawi yang sekarang kita lihat sampai ujung pagar itu, Pak, ujung masjid plus pagar, itulah kota Madinah masa lalu. Pemerintah Saudi memang sudah mengukur
kota Madinah itu mana? Ya ini dari ujung pagar paling luar itu, itulah kota Madinah. Makanya tempat di mana Saqifah Bani Sa'id di mana sahabat berembuk sesudah Nabi wafat kan di luar pagar kan? Nah itulah di luar kota Madinah. Imam Malik rumahnya dulu kalau sekarang sudah masuk di dalam kota Madinah, kalau di dalam Masjid Nabawi. Dulu di situ ada orang nganterin kuda, ada orang ngasih hadiah onta yang dipakai oleh Imam Malik. Selama di dalam kota Madinah beliau jalan kaki. Selama di kota Madinah beliau jalan kaki. Masya Allah. Saudara-saudara, tengoklah ini. Ini cuma salah satu di antara bukti bagaimana para ulama, para sahabat dulu memuliakan dan cinta pada Nabi Muhammad SAW. Nah, malam ini sebagai penutup daripada apa yang ingin saya sampaikan, saya ingin membaca sebuah hadis supaya kita mengambil manfaat tambahan dari maulid ini. Di antara sesuatu yang dicintai Nabi, Bapak-bapak, adalah Nabi itu gandrung pada perdamaian. Saya tadi begitu Pak Ketua sambutan, Allah fa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Saya langsung dapat inspirasi. Nabi itu paling suka melihat umatnya rukun. Bahkan melihat kerukunan umat itu oleh Nabi nanti didahulukan daripada melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya katakanlah ibadah mahdoh. Jadi kalau didahulukan mana antara memperbanyak sholat sunnah, sholat di awal waktu dengan mendamaikan umat. Nabi mendahulukan mendamaikan umat. Karena perdamaian umat dirasakan lebih luas manfaatnya daripada sholat awal waktu atau sholat sunnah, mengerjakan nawafil. Kalau kita puasa sunnah, kalau kita sholat sunnah, itu yang merasakan manfaatnya kita. Tapi kalau kita silaturahim, kalau kita bisa membuat orang yang tadinya ribut jadi damai, itu yang merasakan orang banyak. Inilah yang kemudian kata para ulama fikih, al-muta'addiyatu afdalu minal qasirah. Amal yang manfaatnya menular atau dirasakan banyak orang, afdalu minal qasirah, lebih baik daripada amal yang hanya dirasakan sendiri. Nah, salah satunya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'id As-Sa'id. Ini Anda bisa buka dalam kitab Riyadhus Shalihin. Riyadhus Shalihin babul islah. Babul islah, bab menjelaskan perdamaian atau mendamaikan orang. Saudara, kata sahabat Sa'id bin Sa'ad, satu hari Nabi pergi ke satu perkampungan. Nama kampungnya Bani Amr bin Auf. Kampung Bani Amr bin Auf. Ya, nggak jauh dari Madinah. Kira-kira kalau sekarang sekitarnya dari Masjid Nabawi itu kurang lebih sekitar 4 atau 5 kilo, dekat Masjid Quba. Dekat Masjid Quba. Berangkat ke sana lil islahi bainahum, untuk mendamaikan keributan yang terjadi di antara Bani Amr bin Auf. Tidak dijelaskan keributannya disebabkan apa, sehingga cerita orang kampung sana ribut tawuran. Nabi berangkat ke sana untuk mendamaikan. Karena mendamaikan waktunya lama. Namanya orang mendamaikan orang, kadang-kadang ini mau, kadang ini enggak mau, ini enggak mau. Nabi lama. Fahanatis salat. Datanglah waktu salat. Muadzin Bilal bin Rabah adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah adzan, sudah ba'diyah, kayaknya salat zuhur ini. Nabi belum datang-datang. Sudah lama masih gak datang-datang. Akhirnya sahabat minta sahabat Abu Bakar maju jadi imam. Fataqaddama Abu Bakrin, maka majulah sahabat Abu Bakar jadi imam.
Begitu sudah jadi imam, tidak lama Nabi datang. Fadakhala fis saffi, lalu kemudian Nabi masuk pada saf awal. Waja'alan nas, orang-orang melihat Nabi di depan ngasih isyarat sama sahabat Abu Bakar, ya, dengan cara tepuk tangan. Ini sebelum ada perintah kalau laki-laki bukan tepuk tangan, laki-laki baca tasbih. Nah, dari mulai hadis inilah nanti jatuh hukum fikih kalau tepuk tangan buat perempuan. Tapi kalau laki-laki, kalau terjadi sesuatu dalam sholat, apa? Tasbih. Lah ini peristiwanya hadis ini. Tapi awalnya sahabat tepuk tangan. Ketika tepuk tangan, sahabat Abu Bakar masih belum kalau kata orang belum sadar, terus imamin. Falamma aktsaran nasu tasbih, begitu yang tepuk tangan tambah banyak, sahabat Abu Bakar nengoknya tapi posisi badan tetap ke kiblat, bukan begini. Nah kalau begini batal. Nengok. Begitu nengok di sebelah kanan ada Nabi, sahabat Abu Bakar spontan mengucapkan Allahu Akbar. Nabi memberi isyarat pada sahabat Abu Bakar untuk terus lanjutkan. Isyaratnya pakai tangan, namanya isyarat. Ini kata para ulama fikih menunjukkan satu, bahwa sihhati imamatil mafdul alal fadil. Orang yang derajatnya lebih rendah itu sah mengimami orang yang derajatnya lebih tinggi. Ketika Nabi dimakmumi sahabat Abu Bakar, saya mau tanya, lebih tinggi mana Nabi dengan sahabat Abu Bakar? Nabi dong. Nabi katakan terus pakai isyarat tangan. Berarti hadzal hadits dalil ala sihhati imamatil mafdul, bahwa orang yang derajatnya lebih rendah sah jadi imam. Mohon maaf, ada yang lebih muda dari bapak ngimamin bapak, sah pak. Ada santri ngimamin ustaz tetap sah. Jangan gengsi, ada ustaz, ada orang tua udah sampai masjid balik lagi dia. Kok balik pak? Udah males imamnya si Udin, gue tahu kecilnya. Gue tahu apa namanya kecilnya, gak boleh. Nabi yang jadi imamin sahabat Abu Bakar mau dengan cara kasih isyarat terus. Nah ini juga menunjukkan bahwa orang sholat memberi isyarat selama dia nggak ngomong gak batal. Bapak-bapak mau berangkat kerja, kunci motornya yang naruh istrinya lagi salat duha, ditanya, "Mak, kunci di mana?" Boleh. Rupanya kuncinya dalam selorong. Sah itu secara fikih. Tapi begitu ngomong tuh di situ, batal. Paham apa enggak? Itu isyarat. Saudara-saudara, begitu sahabat Nabi memberi isyarat pada Abu Bakar untuk terus, sahabat Abu Bakar ternyata tidak mau. Wa raja'al qahqara, beliau mundur. Nabi Muhammad maju. Ini kata para ulama fikih dalil bahwa orang salat di tengah jalan boleh ada pergantian imam, walaupun imamnya tidak batal. Kalau imamnya batal, ngerti kita, betul apa tidak? Imamnya kentut, dia boleh nengok. Saya misalnya, saya ngimamin di belakang saya Ustaz Dadan, saya bilang Ustaz terusin, saya batal. Saya boleh ngomong, orang saya udah batal. Ustaz Dadan maju aja, gak perlu jawab, beres. Gak perlu begitu, maju aja. Kalau imamnya batal, fahadha amrun zahirun, ini sesuatu yang jelas. Kita ngaji fikih paham itu. Nah ini yang terjadi, sahabat Abu Bakar imamin, Nabi datang disuruh melanjutin, sahabat Abu Bakar mundur, Nabi maju. Lah itu tadi al-istikhlaf fil imamah, pergantian imam di tengah jalan walaupun imamnya nggak batal, sah. Wakadzalika al-istikhlaf fil khatib, begitu juga pergantian khatib khutbah Jumat di tengah jalan, sah.
Suatu saat nanti kalau ada pengurus, dia nungguin khotib benerannya belum datang kena macet. Dia udah alhamdulillah, amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih. Khotib yang asli datang, alhamdulillah khotibnya datang. Sini Ustaz. Boleh itu. Lalu khotibnya harus ngulangin dari awal. Bagaimana kalau dia khotbah kedua? Ya boleh juga, yang penting syarat rukun terpenuhi. Paham apa enggak? Cara fikih boleh. Apalagi khotibnya batal. Kalau khotibnya batal, mohon maaf, dia batal, dia bilang tolong lanjutkan khotbah saya. Lah, saudara-saudara, dalam hadis Nabi yang kayak gini ternyata bisa banyak dalil hukum fikih. Itu wajhud dilalah namanya. Nah, makanya orang kalau ngaji pelan-pelan dia ketemu satu hadis saja jadi dalil banyak. Singkat cerita, karena Abu Bakar mundur, Nabi maju. Nabi maju, selesai sholat. Pertama Nabi menegur sahabat yang tepuk tangan. Kenapa kalian para sahabat tadi tepuk tangan? Besok lagi kalau ada terjadi sesuatu pada kalian dalam sholat, bacalah tasbih. Innamat tasbih qulin nisa. Karena yang namanya baca tepuk tangan itu mestinya dilakukan siapa? Perempuan, an-nisa. Nah, inilah mulai dari situ sampai sekarang kita tahu bahwa perempuan kalau mengingatkan imam pakai tepuk tangan. Tepuk tangan kata ulama fikih ada caranya, Bu. Tangan kanan bagian dalam, tangan kiri bagian luar. Bukan begini. Itu tepuk pramuka namanya. Paham ya? Iya. Ini. Pak, kalau ditepukin tangan, ditasbihin, imamnya masih nggak paham juga bagaimana? Ya nasib. Kadang-kadang ada imam nggak paham juga, saudara-saudara. Subhanallah, masih nggak paham. Itu terjadi di kampung saya. Saya kalau malam Selasa ngajar di Masjid Al-Hidayah, Sungai Bambu, pada maghrib. Rupanya imamnya lupa. Begitu bangun rakaat kedua, langsung baca surat, belum baca Fatihah. Makmumnya langsung tasbih kan, Subhanallah, Subhanallah. Imamnya nggak paham-paham. Akhirnya alhamdulillah ada Haji Yasin udah meninggal. Haji Yasin jadi makmum, Fatihah. Praktis dia. Dikasih tasbih, ditakbih pakai tasbih nggak paham-paham. Akhirnya dia bilang Fatihah. Untung begitu dia. Kalau dia bilang Fatihahnya belum, batal dia. Mestinya cukup dia, mestinya bukan begitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil. Dibaca Fatihahnya. Gimana dia sih Allah mungkin nggak tahu. Dia bilang Fatihah. Nggak batal ya. Nah, saudara, berikutnya Nabi mengingatkan sahabat Abu Bakar. Abu Bakar, kenapa aku perintahkan tetap jadi imam, kau mundur? Apa jawaban Abu Bakar? Ini menarik. Ini nanti menjadi kaidah oleh para ulama, dijadikan kaidah. Lebih baik mana kita mengikuti perintah apa mendahulukan adab? Jadi sahabat Abu Bakar bilang, ketika Nabi bilang, hai Abu Bakar, kenapa tidak kau lanjutkan, kau menjadi imam? Padahal aku bilang melanjutkan saja. Apa kata sahabat Abu Bakar? Ya Rasulullah, maka libni Abi Quhafah, tidak pantas buat saya, anaknya Abu Quhafah, Abu Bakar menjadi imam, wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sementara Rasulullah menjadi makmumnya. Maka Abu Bakar mundur. Karena Nabi sehat. Sahabat Abu Bakar hanya mau mengimami Nabi kalau Nabi dalam kondisi sudah tidak ada atau beliau sudah betul-betul sakit tidak bisa berdiri. Jadi al-adab muqaddam min imtithalil amri. Mendahulukan adab itu lebih baik. Itu kenapa kalau ada orang ditanya, kenapa kau kok sholat kok pakai sayyidina, padahal Nabi nggak nyuruh pakai sayyidina. Itu
tidak mungkin mensayyidinakan dirinya sendiri. Ya Rasulullah, bagaimana cara kami baca sholawat padamu? Nabi bilang, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kau baca ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nabi gak pakai qulu Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Masa Nabi mensayyidinakan diri sendiri? Sayyidina itu kan panggilan mulia, betul atau tidak? Ya sama kayak misalnya saya ditanya MC, Pak mohon maaf Pak, nama lengkap Bapak siapa? Zulfa Mustafa. Kan begitu saya. Masa saya bilang tulis Kiai Haji Doktor HC. HC itu kan doktor hasil cipika-cipiki. Sering ngomong. Cipika-cipiki itu artinya ngomong ya? Bukan? Hah? Apa? Apa cipika-cipiki itu? Ada cerita cipika-cipiki. Saudara-saudara, masa saya mendoktorkan diri sendiri? Masa saya mengkiaikan diri sendiri? Saya bilang nama saya Zulfa Mustafa, tapi MC yang bagus, akhlaknya, dia pasti tetap memanggil berikutnya ceramah agama disampaikan oleh minimal lah Ustadz Zulfa Mustafa. Kan begitu. Kalau nggak Kiai Haji, minimal Ustadz Zulfa Mustafa, atau bukan KH tapi HK. Kalau HK hampir Kiai. Kalau KH Kiai Haji. Saya nggak tahu kalau Ustadz Dadan tuh HK apa KH. Kayaknya HK karena belum haji ya. Ustadz HK, Ustadz hampir Kiai Dadan. Saudara-saudara, itulah. Jadi nanti kita jadi tahu itu. Oh kenapa ya? Walaupun nggak diperintahkan, orang tuh akhlaknya didahulukan. Dulu ada cerita Nabi itu datang ke satu majelis, sahabat mau bangun suruh duduk. Itu Nabi. Emang Nabi tawadu. Masa Nabi bilang, bangun, cium tangan? Gak mungkin. Nabi kalau datang sahabat dilarang bangun, gak boleh cium tangan karena gak mau mengganggu majelis. Tapi ada orang namanya Hasan bin Sabit, sahabat yang terkenal penyair ulung, pembela Nabi Muhammad SAW. Hasan bin Sabit bangun, walaupun gak boleh bangun oleh Nabi, beliau bangun. Apa kata Hasan bin Sabit? Qiyami lil azizi alayya fardun, wa tarkul qiyami ma huwa mustaqim. Qiyami, aku berdiri, lil azizi, bagi seorang yang mulia. Siapa itu? Nabi Muhammad SAW. Alayya fardun, bagiku adalah fardu. Bagiku adalah harus. Walaupun yang bersangkutan melarang aku berdiri, aku tetap berdiri. Inilah adabku, akhlakku kepada Nabi. Saudara-saudara, Masya Allah, begitulah akhlak. Akhlak menjadi salah satu ukuran yang kemudian karenanya sahabat Abu Bakar dipuji. Disuruh terus jadi imam, beliau milih mundur. Padahal kan kalau misalnya terus, ya nggak salah, mau diperintahkan Nabi. Tapi ketika Abu Bakar mundur, salah apa enggak? Enggak salah juga, karena beliau mendahulukan adab. Buktinya apa? Ketika sahabat Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, tidak pantas buat saya Abu Bakar, anaknya Abu Quhafah menjadi imam sementara engkau di belakang. Nabi nggak ngomelin, enggak, ya sudah, karena akhlak. Paham ya? Makanya besok kalau kita melihat ada orang nyium tangan orang dengan alasan berakhlak, jangan diomelin. Kamu ngapain sih? Cium-cium tangan biasa aja sih. Standar orang lain-lain. Ada orang mungkin dianggap adab itu kalau ketemu yang lebih tua, baik tua nasab, tua ilmu, tua umur, cium tangan. Tapi ada orang yang menganggap adab itu cukup dia nunduk, nggak perlu cium tangan. Kenapa? Ada juga yang salamannya biasa tapi ngamplopin. Saya mau tanya, kalau ibu punya ponakan, yang satu cium tangan ponakannya,
Yang satu nggak cium tangan, tapi yang nggak cium tangan ngamplopin, lebih berakhlak mana coba? Katanya lebih berakhlak yang ngamplopin. Itu tinggal ya kearifan satu daerah. Saudara-saudara, ini yang bisa saya sampaikan. Moga-moga insya Allah kita dicatat dalam deretan umat Nabi Muhammad SAW, dan semoga rasa cinta itu kepada Nabi terus terpelihara dalam diri kita. Amin ya Rabbal Alamin. Saya mohon maaf tak bisa lama-lama karena fisik, dan saya juga pagi-pagi harus pergi lagi keluar kota. Jadi saya minta maaf kepada pengurus. Ya, setelah ini saya pamit, nanti setelah doa. Sekian doanya dan para kiai yang cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم تقبل هذه الدعوات وعجل بالإجابات، ووفقنا للعمل بالباقية الصالحات، واختم لنا بالخاتمة الحسنة عند الممات يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلوا على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada guru kita Agung Kiai Jazakumullah khairan yang telah menyampaikan penjelasan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaatnya dan menambah mahabbah cinta kita kepada baginda Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah beliau sudah membimbing kita di sisi kita dan jadikan Yerusalem yang dilaksanakan saya akan pertama ketiga malam Senin itu bagian kita Yerusalem. Itu mudah-mudahan ke depan kita bisa menghadiri kajian-kajian yang dilaksanakan di masjid kita. Kemudian tutupnya dengan doa, maka baik pula acara demi acara, dan kami sebagai pengacara maaf di bulan Jumat yang sebisa-bisa kita duduk dengan hafal bertambah subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haddiri
Terima